تلنگانہ ایکسپریس میں دوبارہ خیر مقدم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے صفائی مہم کو ایک مسلسل مہم بتاتے ہوئے آج کہا کہ اس کی وجہ سے ملک کے باشندوں خاص طور پر سرکاری دفاتر میں لوگوں کی ذہنیت میں تبدیلی آئی ہے اور اب وہ نہ صرف خود ذمہ داری کے احساس کے ساتھ صفائی کر رہے ہیں بلکہ ری سائیکلنگ سے پیسہ کما رہے ہیں۔ مسٹر مودی نے آل انڈیا ریڈیو پر اپنے ماہانہ پروگرام من کی بات میں سرکاری دفاتر میں تبدیلیوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی کوئی کہتا ہے سرکاری دفتر تو آپ کے ذہن میں قائلوں کے ڈھیر کی تصویر سامنے آتی ہے۔ آپ نے فلموں میں بھی ایسا ہی کچھ دیکھا ہوگا۔ سرکاری دفاتر میں ان قائلوں کے ڈھیر پر کتنے ہی لطیفے بنتے رہتے ہیں، کتنی ہی کہانیاں لکھی گئی ہیں۔ برس تک یہ فائلیں دفتر میں پڑے پڑے دھول سے بھر جاتی تھی، وہاں گندگی ہونے لگتی تھی۔ ایسی جگہوں پر پرانی فائلوں اور کباڑ کو ہٹانے کے لیے خصوصی صفائی مہم چلائی گئی۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس مہم کے سرکاری محکموں میں حیرت انگیز نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ صفائی کی وجہ سے دفاتر میں کافی جگہ خالی ہو گئی ہے، اس سے دفتر میں کام کرنے والوں میں خود ذمہ داری کا احساس بھی پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے کام کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنے کی سنجیدگی بھی پیدا کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بچوں سے لائبریریوں سے جڑ کر اختراعی اور تخلیقی صلاحیتوں کی طرف بڑھنے اور نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اپنے ورثے اور ثقافت کو دریافت کر کے معاشرے کے سامنے لانے پر زور دیا اور کہا، جو ملک جو جگہ اپنی تاریخ کو محفوظ رکھتا ہے اس کا مستقبل بھی محفوظ رہتا ہے۔ آل انڈیا ریڈیو اپنے ماہانہ پروگرام من کی بات میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مسٹر مودی نے کہا کہ آج کل بچوں کی تعلیم کو لے کر کئی طرح کے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں میں تخلیقی صلاحیتیں بڑھیں اور ان کی کتابوں سے محبت بڑھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے اور اب اس دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے لائبریری سے بہتر اور کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا، میں آپ کے ساتھ چنئی کی ایک مثال شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں بچوں کے لیے ایک ایسا لائبریری تیار کی گئی ہے جو تخلیقی صلاحیتوں اور سیکھنے کا ہب بن چکا ہے۔ اسے پرکرت ایوا آریوگم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لائبریری کا آئیڈیا ٹیکنالوجی کی دنیا سے جڑی شری رام گوپالن جی کی وجہ سے ہے۔ بیرون ملک اپنے کام کے دوران وہ نئی ٹیکنالوجی کی دنیا سے جڑے رہے، لیکن وہ بچوں میں پڑھنے اور سیکھنے کی عادت پیدا کرنے کے بارے میں بھی سوچتے رہے۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے اتر پردیش اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں ای وی ایم کے ذریعے فرضی ووٹنگ کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی مستقبل میں ضمنی الیکشن نہیں لڑے گی۔ مایاوتی نے اتوار کو یہاں کہا کہ پہلے بیلٹ پیپر کے ذریعے فرضی ووٹنگ کی اطلاعات ملتی تھی، جب اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے بھی فرضی ووٹنگ ہونے لگی ہے، اس لیے ان کی پارٹی نے فیصلہ لیا ہے کہ مستقبل میں کسی بھی ضمنی الیکشن میں شرکت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی لوک سبھا اسمبلی اور ضمنی الیکشن میں پوری قوت سے عوام کے درمیان اپنی موجودگی درج کرائے گی۔ ضمنی الیکشن نہ لڑنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ ضمنی الیکشن میں سرکاری مشنری پوری طرح سے حکمران جماعت کے اثر میں ہوتی ہے، جبکہ عام الیکشن میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ سرکاری مشنری کو لگتا ہے کہ اگر اپوزیشن اقتدار میں آئے گا تو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے عام الیکشن میں سرکاری مشنری بے ایمانی کی حمایت میں زیادہ تر کھڑی نہیں ہوتی۔ مایاوتی نے کہا کہ بہوجن سماج پارٹی
ہی اکلوتی ایسی پارٹی ہے جو دلت اور محروم طبقات کی حمایت میں ہمیشہ کھڑی رہتی ہے۔ سال 2007 کے اسمبلی الیکشن میں اتر پردیش میں مکمل اکثریت کی حکومت بنانے کے بعد کانگریس اور بی جے پی جیسی ذات وادی پارٹیوں کو لگا کہ بی ایس پی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو مرکز میں بھی اپنی حکومت بنا سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا، مفاد پرستی کی سیاست کرنے والی ذات وادی پارٹیوں کو کھڑا کر دیا اور ان دلتوں کے رہنما کو ڈھونگ کرنے والی ان کے لیڈر کئی گاڑیوں کے قافلے میں انتخابی مہم پر جاتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن سرو سماج کو سمجھنا ہوگا کہ بی ایس پی ہی اس کی تنہا فکر مند ہے۔ اس لیے ایسی پارٹیوں کو درکنار کرنا، ایس پی کی حمایت میں ہی ووٹنگ کرنا ہوگا کہ ذات وادی پارٹیوں کو کرارا جواب مل سکے۔ وجہ سے عام چناؤ میں ان کا جنتا پر کوئی زیادہ دباؤ یا ڈر عادی نہیں ہوتا، جسے خاص دھیان میں رکھ کر ہماری پارٹی دیش میں لوک سبھا و راجیوں میں ودھان سبھا کے عام چناؤ تتھا استھانیہ نکاؤں کے بھی چناؤ پوری تیاری و دمداری کے ساتھ لڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یو پی میں سن 2007 میں بی ایس پی کی اکیلے ہی پورن بہمت کی سرکار بننے کے بعد سے کانگریس، بی جے پی و ان کے سمرتھک سبھی جاتی وادی پارٹیاں یہ سوچ کر کافی گھبرانے لگی تھی کہ یدی بی ایس پی کیندر کی سطح میں آ گئی تو پھر بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا و ان کے انویائی رہے مانیور شری کانشی رام جی اتر پردیش کے ضلع سنبھل میں مسجد کے سروے کے دوران تشدد کے دوران پولیس فائرنگ میں 3 نوجوان شہید ہو گئے ہیں، جن کی شناخت نعیم، بلال اور نوید کے طور پر کی گئی ہے۔ مراد آباد کے ڈویژنل کمشنر نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 20 سے 22 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جن میں سنبھل کے سی او، ایس پی کے پی آر او اور ایک ایس ڈی ایم شامل ہیں۔ دیگر افراد چاقو سے زخمی ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد 15 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یو پی کے ڈی جی پی پرشانت کمار نے کہا کہ سنبھل میں سروے عدالت کے حکم پر کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بعض سماج دشمن عناصر کی طرف سے پتھر پھینکے گئے تھے اور پولیس اور سینئر افسران موقع پر موجود تھے تاکہ حالات کو قابو میں کیا جا سکے۔ پولیس کے مطابق اتوار کی صبح شاہی جامع مسجد میں سروے کے دوران جہاں پولیس کی بھاری تعداد تعینات تھی، کچھ سماج دشمن عناصر کی طرف سے پتھراؤ کیا گیا۔ یہ سروے قانونی عمل کا حصہ تھا، جس کی درخواست سینئر وکیل مسجد اصل میں ایک مندر تھی۔ اس سے پہلے 19 نومبر کو بھی اسی طرح کا ایک سروے کیا گیا تھا، جس میں مقامی پولیس اور مسجد کی انتظامی کمیٹی کے اراکین موجود تھے۔ آج سنبھل میں صبح 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک جامع مسجد سٹرکچر اس کا سروے ہونا تھا کورٹ کے آدیش پر۔ کورٹ نے آدیش پر جو سروے یہاں آئی بھی تھی ایڈوکیٹ کمشنر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ پریاپت سرکشا بل بھی تھا، ضلعادھیکاری اور پولیس ادھیکشک بھی ساتھ ہی گئے تھے، اور ان سب لوگوں کے ساتھ سروے کرنے جب ٹیم پہنچی، شروعات میں سب کچھ ٹھیک تھا، لگ بھگ 2 گھنٹے ٹھیک ٹھاک سروے ہوا، کوئی دقت نہیں تھی۔ اس کے بعد وہاں پہ اسی دوران کراؤڈ اکٹھی ہو گئی۔ شروعات میں وہ لوگ کچھ نعرے وارے لگانے لگے، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہاں پہ پتھراؤ شروع ہو گیا۔ پولیس نے ان لوگوں کو دور کیا، حالانکہ وہ مسجد پریسر تک نہیں جانے پائے تھے، پولیس نے ان کو دور کیا، اور اس کے بعد جب سروے کمپلیٹ ہوا 11 بجے کے تھوڑا سا بعد جب ٹیم نکلی سروے کرنے کے بعد، تو اس کے بعد انہوں نے خوب پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 طرف سے گروپ تھے، ایک جو سامنے سے تھا، ایک دائیں طرف سے، ایک بائیں طرف سے، وہ لگاتار پتھراؤ کر رہے تھے۔ پولیس نے اس کے لیے بل پریوگ کیا تاکہ سرکشا۔ اتر پردیش کے ضلع بریلی میں زیر تعمیر پل سے رام گنگا ندی میں کار گرنے سے 3 افراد کی موت ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فرید پور، بریلی اور بدایوں
दाता गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार और तीनों सवारों को नदी से बाहर निकाला। हादसे में तीनों की मौत हो गई। इतवार की सुबह तकरीबन 10 बजे 3 कार सवार बरेली से दातागंज जिला बदियों जा रहे थे। रास्ते का पता लगाने को GPS नेविगेशन किया गया था। फरीदपुर थाना इलाका खुलपुर दातागंज शोहरा पर बन रहे राम गंगा पुल पर हादसा हुआ है। सैलाब की वजह इस पुल का अगला हिस्सा नदी में बह गया था, लेकिन GPS नेविगेशन में इसका एडिट नहीं किया गया था, जिससे अपनी रफ्तार से चल रहे कार सवार पुल से नीचे गिर गए और बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है काम कराने वाले इदारे ने पुल पर इशारा और ब्रेकर नहीं लगाए थे। GPS में एडिट ना होने और बैरियर वगैरह ना लगने से बड़ा हादसा हुआ है। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा पलवामा ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पलवामा कश्मीर के कैरियर काउंसलिंग सेल के इश्तराक से सिविल सर्विस के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की हौसला अफजाई और रहनुमाई के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब का आगाज़ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर पलवामा वजीज़ा मुश्ताक के खतबे इस्तकबालिया से हुआ। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पलवामा PD नित्या ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने हाल ही में ख़त्म होने वाले कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। SSP ने अपने खिताब में सिविल सर्विसेज में कामयाबी हासिल करने में अज़म और मुस्तकिल मजाजी की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने तलबा को अपनी सलाहियतों पर यकीन करने और अज़म के साथ अपने मकासद के लिए काम करने की तरगीब दी। सेमिनार में सैकड़ों तलबा की शिरकत देखी गई। के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए हैं, GDC बॉयज़ GDC वुमेन से भी। सो मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम्स में शिद्दत देना और पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा है, और ये इंस्पायर भी करता है स्टूडेंट्स को भी कि जब उन्हीं के सोसाइटी से, उन्हीं के ही आसपास के लोगों को वो देखते हैं कि वो ऐसे एग्ज़ाम्स JKPSC क्वालिफाई करके टॉपर कर सकते हैं, तो वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, जो भी एस्पिरेंट इसमें प्रिपेयर करना चाहता है उनके लिए। थैंक यू। जैसे कि ये प्रोग्राम आज का जो फेलिसिटेशन और सेमिनार, जो हम दो चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस पुलवामा, तो इसमें हम पहले उनको फेलिसिटेट करेंगे। सो ये जो कैंडिडेट्स हैं हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स JKS एग्जामिनेशन 2024, ये एक मिसाल बनेंगे उन लोगों के लिए जो इसमें बहुत सारे कुछ हम्बल बैकग्राउंड से हैं, कुछ मैरिड है, तो एक एग्जाम्पल बनेंगे फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पुलवामा कि वो भी ऐसे। झारखंड में कांग्रेस की शानदार जीत पर आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। ये तकरीब कांग्रेस ऑफिस तिराल कमिश्नर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चिन्नी की मौजूदगी में मुनक़िद हुई। इस दौरान चिन्नी ने अपने वर्करों के हमरा केक काटकर खुशी का इजहार किया, जबकि उन्होंने प्रियंका गांधी को भी वयानन में जीत हासिल करने पर इन्हें मुबारकबाद दी है। मीडिया से बात करते हुए सुरेंद्र सिंह ने बताया कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में रियासत को जल्द से जल्द वापस बहाल किया जाए। हिंदुस्तान के साथ साथ जहाँ जहाँ भी हमारे उम्मीदवार, चाहे वो विधानसभा में थे, चाहे वो पार्लियामेंट में थे, जो जीत के आए, उनको मुबारकबाद। और झारखंड में जो सरकार बनने जा रही है, जो हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल जो हो वो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए भी अच्छा हो। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊं कि कल संसद घेराव भी है जो यूथ कांग्रेस दिल्ली वो कर रही है, और वो उसकी
घेराव की जो मकसद है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से यहाँ रियासत को तोड़ा गया, और कांग्रेस की पहली स्टार्टिंग से यही इच्छा है कि जम्मू कश्मीर जो है, जिस तरह प्रधानमंत्री ने अभी इलेक्शन रैलीज़ के दौरान भी कहा कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है इसको बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर के शाला टैंक इलाके में पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी अमल में लाकर इनके कब्जे से ब्राउन शुगर और नकदी बरामद करके जब्त की है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि श्रीनगर पुलिस ने शाला टैंक में नाका चेकिंग के दौरान एक ट्रक में सवार तजमुल रफ़ीक वल्द एम रफ़ीक साकुन कंडी टंगडार और मंजूर अहमद खान वल्द जलालुद्दीन खान साकिन हाई हामा कपवाड़ा हालपाला पूरा नूर बाग श्रीनगर की जामा तलाशी ली, जिस दौरान इनके कब्जे से 14 ग्राम बैरून शुगर और नकदी 34,000 रुपये बरामद हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी अमल में लाकर इस ज़िम्मन में FIR नंबर 72 के तहत केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू की है। पुलिस ने अवामुन्नास से अपील की है कि वो मंशियात का कारोबार करने वालों के बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारे को मुतला करें। पुलिस का कहना है कि मंशियात फरोशी समाज के लिए नासूर बन चुकी है, लिहाजा इसका खिलाफ खमा करने की खातिर हर एक को कानून नाफिज करने वाले इदारे के साथ अपना भरपूर ताउन फराहम करना चाहिए। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक रिहायशी इमारत पर हफ्ते को इसराइली फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 20 अफराद हलाक और 67 दिगर ज़ख्मी हो गए। लबनान की सेहत आमा की वजारत ने इत्तला दी है। वजारत ने कहा कि सुबह होने वाली फ़िज़ाई हमले ने बस्ताफ़ाओ का मोहल्ले में एक 8 मंजिला इमारत को निशाना बनाया। हमले में इमारत तबाह और करीबी इमारतों को नुकसान पहुँचा। वजारत ने कहा कि शहरी दिफा की टीम्स अब भी मुतासरीन की तलाश में मुलबा हटा रही है। इसराइली ज़राए अबलाग ने इतला दी है कि फ़िज़ाई हमले का मकसद हज़बुल्लाह के एक सरकर्दा एहलकार को निशाना बनाना था। वजारत से वाबस्ता पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक हफ्ते की रात जनूबी लबनान के ज़िला तायर के गाँव एन बाल पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 2 हेल्थ वर्कर्स हलाक और 4 दिगर ज़ख्मी हो गए। वजारत के मुताबिक इसराइल ड्रोन ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए एन बाल जा रही इस्लामिक हेल्थ अथॉरिटी की एम्बुलेंस पर हमला किया। जब दूसरी एम्बुलेंस टीम मदद के लिए पहुंची तो इसे भी एक इसराइली ड्रोन ने निशाना बनाया, जिससे दोनों टीमों के 2 हेल्थ वर्कर्स हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए। वजारत ने इंसानी इमदादी कार्रवाइयों के लिए इस खौफनाक नज़रअंदाजी की मजम्मत की और बैनुल अक़वामी बिरादरी से इसराइल की बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने के मुतालबे का इआदा किया। अमेरिका के कोलोराडो में हफ्ते को तैयारा हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक शदीद ज़ख्मी हो गया। मुकामी इंतज़ामिया ने वाक़े की तस्दीक की है। लारिमर काउंटी शेरिफ के दफ्तर के तर्जुमान अली एडम्स ने एक ब्रीफिंग में बताया कि सिविल एयर पेट्रोल का तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:12 बजे स्टोरम माउंटेन के करीब गिर कर तबाह हो गया। तैयारे में 3 अफराद सवार थे। गवर्नर के दफ्तर से जारी करदा एक खबर के मुताबिक सिविल एयर पेट्रोल में रजाकार के तौर पर खदमात अंजाम देने वाले 3 अफराद हादसे के वक्त फ़िज़ाई फ़ोटोग्राफी की ट्रेनिंग देने वाले एक बाकायदा मिशन पर थे। गैर मुनाफा बख्श सिविल एयर पेट्रोल अमरीकी फ़िज़ाइया का एक सरकारी ज़िली इदारा है। पैदल मुसाफिरों और शिकारियों के लिए तलाश और बचाव की कोशिशें, गिरे हुए तैयारे का पता लगाना और हंगामी अमले और तिब्बी सामान के नकल व हमल शामिल हैं। शुमाली पेरू के सान मार्टिन इलाके में हफ्ते की सुबह एक बस हादसे में कम अज़ कम 7 अफराद हलाक और 30 ज़ायद ज़ख्मी हो गए। वज़ारत दाखिला ने एक्स को बताया कि ये हादसा मोविलबाब सूबे में फेरेंडो टेरी हाईवे पर पेश आया।
पुलिस चाय वाक़े पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। मुकामी मीडिया ने बताया कि बस अल्ट्रॉनफो नामी खतरनाक मोटर पर एक वैन से टकरा गई, जिससे ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। वजारत सेहत के मुताबिक जख्मियों के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सरकारी खबर रसां एजेंसी एंडेना ने बताया कि बस जुमे की दोपहर के इलाके से 58 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। बस में सॉन जेकंडी वाइस स्कूल के तकरीबन 23 तलबा सवार थे। यह तालिबे इल्म तरापुटो के स्कूल के दौरे पर थे। वज़ीर तालीम मॉर्गन ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया और हुकूमत की तरफ से मदद का वायदा किया। उन्होंने कहा, हम इन मुश्किल वक्त में अपनी तालीमी बरादरी की मदद के लिए तमाम ज़रूरी मदद फराहम करेंगे। इख्तिताम से क़ब्ल सुर्खियाँ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पीर को दिल्ली के दौरे पर होंगे रवाना। AICC कायदीन से करेंगे मुलाकात। रियासत को दरपेश अहम अमूर पर करेंगे तबादला ख्याल। तेलंगाना भर में 29 नवंबर को शानदार पैमाने पर मनाया जाएगा दीक्षा दिवस। निम्स अस्पताल में किया जाएगा अनादानम। BRS कैडेट दीक्षा दिवस को बनाए कामयाब। तेलंगाना भवन में KTR का मीडिया से खिताब। साबिक़ वज़ीर आला KCR ने हमेशा जगतियाल की तरक्की को अव्वलीन तरजीहात में रखा था शामिल। जगतियाल असम्बली हल्के की BRS कायदीन के मुनक़्क़दा इजलास रुकन क़ानून साज़ कौंसिल कविता का खिताब। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अल्फाज तब्दील करने का लगाया इल्ज़ाम। लगातार में फार्मासिटी के क़याम के लिए कदीम गेज़ेट नोटिफिकेशन को मनसूख करके नए गेज़ेट नोटिफिकेशन जारी करने का किया मुतालबा। कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन के नुमाइंदों ने संगारेड्डी की सेंट्रल जेल का किया दौरा। जेल में महरूस लगा चरला के 21 किसानों से की बातचीत। नंबर प्लेट्स के बगैर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी ट्रैफिक के बहाव पर मुनक़्क़दा जायजा इजलास से सैबराबाद ट्रैफिक ज्वाइंट कमिश्नर जोएल डेविस का खिताब। सफाई के हवाले से हमवतनों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ है। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद सर्वे का मामला। संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान तशद्दुद में 3 जवान शहीद। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे।
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.